پادی چلے آؤ وہ بھی شادی ہونے کے کئی سال ایک بعد ہماری پارٹی کا یہ وعدہ ہے اور آپ بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں آپ لوگ موقع دو گے ہم یہ 50,000 سے بڑھا کے 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ اس غریب بچی کو دیا جائے گا، وہ بھی 1 مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے ہماری پارٹی کا یہ وعدہ ہے کہ یہ جو کیندر سرکار نے یہ اجولا اسکیم میں لوگوں کو سلنڈر دیے، غریب لوگوں کو سلنڈر تو دے دیے، لیکن سلنڈر پہلے 450 روپے میں بڑھا جاتا تھا، آج سلنڈر 1100 روپے سے اوپر ہو گیا ہے۔ غریب آدمی سلنڈر بڑھا نہیں سکتا۔ عطا بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہم اس غریب کو سال میں 4 سلنڈر سرکار فری ریفل کروا کے دے۔ یہ ہمارا پہلے ہمارے بچے فوج میں چلے جاتے تھے، اب تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیندر سرکار نے یہ قانون لا دیا کہ اگر فوج میں صرف 4 سال کے لیے بچے۔ ہمارے جو بارڈر کے رہنے والے جتنے لوگ آج تھوڑے سے خوشحال تھے صرف اسی لیے کہ ہمارے بچے فوج میں چلے جاتے تھے، اب انہوں نے وہ بھی ہماری اپوائنٹمنٹ بند کر دی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے یہاں ساری پارٹیاں دیکھی، ہر پارٹی کو آپ نے موقع دیا، یا کانگریس کی بھی سرکار رہی، این سی کی بھی سرکار رہی، پی ڈی پی کی بھی سرکار رہی، اور یہاں بہت سارے نیتا جو آج گھوم رہے ہیں وہ بھی یہاں مکھ منتری رہے، لیکن یہ سبھی مکھ منتری فیل مکھ منتری رہے۔ یہ لوگوں کے کام نہیں، پارٹیوں سے بچنا ہے۔ سیاسی جاگرتی کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو با اختیار بنانا، لیکن حقیقت یہ ہے لوگوں نے اپنے اختیار کو دوسرے کے ہاتھوں دے دیا ہے، اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں رکھا۔ آپ کا نمائندہ چننا ہوتا ہے، آپ کا نمائندہ مقرر کرنا ہوتا ہے، پارٹی جس کو چاہے مینڈیٹ دیتی ہے، اپنی پارٹی مانتی ہے، مینڈیٹ دینے والے یہاں کے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ ساری پارٹی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف صاحب اس کے ساتھ ہے، الطاف صاحب اس کا سپورٹ کریں گے، ان کا ساتھ ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو، جموں کشمیر ایک ریاست تھی، آپ نے پچھلی بار سپورٹ دیا بی جے پی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے۔ پہلا کام جو بی جے پی نے کیا، انہوں نے ہمارے سر سے وہ تاج ہی اٹھا پھینکا، ریاست کا تاج جو ہمارے یہاں کے پرکھوں نے جموں کشمیر کو ریاست بنایا تھا، اس کو ختم کیا۔ باقی شہری بچوں سے کمپیٹ کرے گا، اس لیے آپ ہماری بارڈر کانسٹیچوئنسی کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج رکھیں سر، جس کے بعد ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں وہ روزگار پا سکیں۔ اور بھی بہت مدعے ہیں سر، پر آج میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ یہی بات کہتے ہیں اپنے لوگوں کو شاید ریاست واپس ہی ملتی ہوگی اگر سب لوگوں نے کہا، کچھ لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں اللہ تو نہیں کہہ رہی کہتا ہے کہ میں نے ریاست واپس آنی، وہ خود کے دیکھے ٹی وی والے جو بزرگ یہاں ہیں 1947 میں بھی کچھ وعدہ ہوا تھا، ملا کیا؟ جو پرانے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا مہاراجہ کے ساتھ بھی کچھ وعدہ ہوا تھا، شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ بھی وعدہ ہوا تھا، کیا ملا؟ وہ بھی فلور اپنے ہاؤس میں ہوا تھا۔ تو جناب جس کا ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہاں تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے بچے کو تک بہتر وہ ہوتا نہیں، تو کیا میں غلط کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ فوڈ مانگ رہا ہوں؟ آپ اس کے ساتھ ہیں کہ ہماری اسٹیٹ فوڈ باہر ہونی چاہیے؟ آپ کا ساتھ ہے نا اس کے؟ انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور لے کے رہیں گے اسٹیٹ فوڈ۔ یہ جو
स्टेट बुलाएंगे, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर, आप क्या तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो? तो अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी ने क्या किया? शर्म आती है ये कहते हुए कि वो अल्ताफ़ बुखारी ने दिया। चलो नाम ना मेरा लो, मेरी पार्टी का तो नाम लो कि हमने दिया। क्यों? हमारी सियासत सच की। जमीनों का क्या तहफ़्फ़ुज़ करो? हम नया करके, तुम क्या नया तहफ़्फ़ुज़ करोगे? तुम यही तहफ़्फ़ुज़ करोगे। बड़े से किसी इंडस्ट्रिस्ट को कहोगे आ जाओ कुछ मेरी जेब में डालो। उन लोगों ने हरियाणा वाले को दिए हैं, मैं तुम्हें बम्बई वालों तुम्हें दे दूंगा। यही तहफ़्फ़ुज़ ये लोग करेंगे। क्यों? इनके तो ताल्लुका 40-40, 50-50 साल वहीं यही बने हैं। यही तो उनकी सियासत थी। इसलिए जरा हमें होशियार भी रहना है। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ एक ही जमात की जरूरत है, यहाँ मुख्तलिफ जमातों की भी जरूरत है। क्यों? जब मुख्तलिफ जमातें भीड़ में रहेंगी तो एक दूसरे को नंगा करने के लिए काम आती है। तो हम तो कहते हैं उनको हमारा की बोलो, हमारा की चक्की बोलो। अगर हमने कुछ किया है, हम जैसे खुले आम कहते हैं अगर हमने भी कुछ किया है बताओ ना, सब लोगों के सामने बताओ ना। लोगों से बड़ा कौन होता है? जो मैंने बातें कही है, कोई भी यहाँ मुझे कह सकता अल्ताफ़ बुखारी ये गलत बोल रहे हो, गलत बात ना करो। वरना उन लीडरों को भी मैं कहता हूँ आ जाओ, मैं नीचे बैठ के सुनूंगा, आप ऊपर आ जाओ। अल्ताफ़ बुखारी ने रामगढ़ में ये कहा था, ये गलत था, लेकिन कहेंगे किस मुँह से? क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी को अपनी पार्टी झूठ बोलती ही नहीं। हम तो बिल्कुल झूठ बोलेंगे नहीं, क्यों? हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोग सच सुनना चाहते हैं, लोग अब झूठ से काम पाते हैं। मैं अपनी जमात के पूरे वो करेंगे, हम नाम बताएंगे, हमारे पास नाम भी लिखे हुए हैं। क्यों? न्याय के रहने वाले हैं। हम कौन से बिहार यूपी के हैं? हम तो जम्मू कश्मीर के हैं, और जितना कश्मीर को जानते हैं इतना जम्मू को भी जानते हैं। अगर मैं 40 साल से गांधीनगर में रह रहा हूँ तो उनके समझ को ये तो पता है वहाँ क्या हो रहा है। अगर मेरी लड़कियाँ बड़ी लंदन में हैं, मुझे ये भी पता है वहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये ना सोचे जो इंतजामिया है उनको ये ना लगे कि भाई साहब ये तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये क्या कहेंगे। जब बात आएगी हमारे लोगों के हित की तो हम किसी को भी नंगा करने में पीछे नहीं रहेंगे, हम कोई लिहाज नहीं देंगे। और हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मेरी फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, मेरी महबूबा जी के साथ जमीन का झगड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि वो 370 का नारा दे रही है, मेरा खून हो जाता है कि 1.5 लाख बच्चा ऑलरेडी कब्रों में है, कब्रिस्तान में है। क्या वो और 1.5 लाख बच्चा ले लोगे? उस माँ से पूछो जिसका लक्ष्य जगह उस जमीन के लिए, उस बहन से पूछो जिसका भाई नीचे है, उस बच्ची से पूछो जो अभी तक अपनी पति का इंतजार कर रही है। और अभी भी कहते हो 370 और 35 से हम लाएंगे, हमें वोट दे दो, मेरी माँ को कब तक करोगे? ये कहते कहते तो 47 से हमें लूट लिया, लाल पूछ नहीं सकते। फिर एक दिन हमारी तरफ वोट जाते हो शायद निकल जाते हैं 370 लाना तो मुश्किल कोई वही तो हम कह रहे हैं। 2019 में हम निकले, हमें सबने कहा जनाब ये तो मांगे दिल्ली के, तो क्या दिल्ली तुम्हारे घर की है? तुम ये खाली दिल्ली जा सकते हो कि तुम्हें वैसे में किसी ने किया था कि दिल्ली तक तुम्हारा ही राज चलेगा? हम एक आदमी की, हिंदुस्तान की जमहूरियत की शक्ति है, एक आम आदमी, आम से आदमी उठे उठे वज़ीर आज़म को बोला अमन चाहते हो कश्मीर में, सच की सियासत करो। हम सच की सियासत करेंगे। हाँ, हमें कोई तनख्वाह तुमसे नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे तुमसे नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हमारे लोगों के साथ इंसाफ करो। हम गए, वो तो दिल्ली के मिल गए बीजेपी के साथ। यार बीजेपी कौन सी गाँव माता है जो हम इनके साथ मिल रहे हैं? हमने तो उनके पास पैसे देखे थे, हम दूर से भाग रहे हैं। ये तो तुम ही लोग हो कि पहले उनके दो रिश्तेदार में एक फॉरेन मिनिस्टर बना, एक चीफ मिनिस्टर बनी, और हमें कहते हैं कि साथ ये बीजेपी के साथ मिल। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ इनको, कोई पता है जो हमने गलत की जिस पे हम खड़े रहे हों, जो हमने 2020 में आज को कही, सब पार्टियों ने 1.5 साल बाद वही दिल्ली में जाके की। और आज जो बड़े लीडर आ रहे हैं कि हम बड़ी देश की सियासत यहाँ चलाने आए हैं, वो देश की सियासत की वही बात कह रहे हैं। भैया ये 2.5 साल जमात रहती थी जो कहती थी हम बड़े देश की भगत हैं, जम्मू के हम बड़े, हम जम्मू के बिना हमारी सांसें ही नहीं चलती हैं।
वो हो गई भाजपा, वो भी नंगे हो गए। 2014 से इक़्तिदार में ही, पहले बात पीडीपी के साथ इक़्तिदार में रहे और अब 4 साल से अकेले इक़्तिदार में। अगर इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है तो फिर 85 क्यों, फिर वो 90 सीटें दे दो। अगर कुछ नहीं किया तो फिर ये किस चीज के हकदार? अब ये कहते हैं वहां तो कोई जमात नहीं है, कांग्रेस एक थी, उसके तो हिस्से हो गए, भाई हिस्से करवाने वाले भी आप ही। कांग्रेस को अगर वोट किसी ने, वो भी तो आप ही हैं। क्यों आपको खतरा लग रहा था कि आप 5-7 सीटों से ज्यादा लेंगे, लेकिन वोट करके भी लोगों को थोड़े तोड़ सकोगे, पार्टियां तोड़ सकते हो, लोगों के मन नहीं तोड़ सकते हो। जब लोग मन बनाए क्या फायर कर देना है हमने जमात को, तो फिर करते नहीं पाए। जहाँ हमारे भीम सिंह जी थे, और विचारों की क्या हालत इन्होंने मरने से पहले, उसकी जमात में भी कोई वो कहते हैं ना, तो अंदर लगा दिया था, अंदर से उसको भी खोखला कर दिया था, वो भी नंगे हो गए। किसी नई जमात में वो जो भीम सिंह जी के साथ थे, उनकी जिंदगी में ही, उनके आखिरी दिनों में उनको कितनी मुसीबत दे दी, तो कितनी चीजों का आप बदला ले लोगे इन लोगों से, आपको कमर कसनी पड़ेगी। कहने का मतलब है इस बार जम्मू पे सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आई होगी, क्योंकि जम्मू में ही सब लोग अपना जोर आजमाई करना चाहते हैं, और ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 72 साल आप लोगों को धोखा दिया है। आज एक बात सोच समझ के, हो सकता है हम आपकी पसंद में ना हो, लेकिन ऐसा देखिए जिसको आपने आजमाया नहीं हो, एक नए को तो मौका दीजिए। ये नौजवान नया है, हमने अगर पेश किया, अगर आपको लगता है कि ये आपकी खिदमत कर सकता है तो मैं तो कहता हूँ इसको मौका दे दो, ताकि एक नई सोच का है, नया नस्ल का है, नई इसकी थॉट्स नए हैं। कम से कम ये आपकी नौकरियां नहीं बेचेगा, ये किसी के साथ मिलके आपकी रेत की ट्राली की कीमत 3000 रुपये नहीं करवाएगा 500 रुपये से। ये वादा करता हूँ जिस दिन भी हमारी सरकार आए 24 घंटे में लखनपुर उनके लिए बात कर देंगे। ये रेत के ठेके जो मुगलों के ठेके जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए हैं, और उनके लिए इसलिए है कि वो हमारे लोगों को फिर वही 500-700 रुपये में। मुझे तो मालूम था आपका दिल बड़ा है, आप बहुत बड़ी रियासत से आए हैं, जब माफ करना ही था तो फिर ये कंज्यूमर जो था इसको 50% माफ करना था। असल में ये तो सूद आपने ही लगाया, आपने छोड़ा, ये कौन सा माफ आपने किया? आपने कौन सा उसको सूद देना है जिसके आपके पैसे देने हैं? आपने भी तो बिजली के पैसे देने हैं, आपने तो उसको अभी तक असल नहीं दिया, तो सूद कहाँ को मांगेगा? जनाब इस पे नजरसानी करें, और अगर आप नहीं करेंगे जनाब तो आपकी पार्टी आने वाली है। कितनी देर और करोगे? 4 महीने 6 महीने बाद इलेक्शन करोगे? याद रख लेना, अगर आप लोग साथ दे दोगे इसका 50% हम माफ करेंगे असल का। और ड्यूटी ये सरकार मंडी जिंदगी की है कि इसको भी मैनिफेस्टो में रखें, क्यों नहीं करेंगे? पैसा लोगों के पास है ही, वसाइल कहाँ से दे देंगे? कोविड का 3 साल बिजली तो जलाई, सब कहते हैं हाँ बिजली जलाई, तभी कहते बिल्कुल सच है, बिजली जलाई है, लेकिन आमदनी मुश्किल की दुकान बंद थी, दुकानदार की दुकान बंद थी, फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री बंद थी, घर वाला घर नहीं बैठा था, भाई तो आप छोड़ते नहीं थे, तो आप पंखा भी नहीं चलाता, एसी भी नहीं चलाता, क्या तो इससे बिजली जलाई ठीक है। आज तो हम देख रहे हैं कल लंदन में उन्होंने एनर्जी कॉस्ट पे बिल लाया, दुनिया में जर्मनी ने लाया, हर एक कहता है एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहा है, उसको सब्सिडाइज करो। ये तो हमारा ही कहानी है, बड़ा दिल तो मैं मानता ये प्रधानमंत्री इतना बड़े दिल का है, वो कहता है ये 937 करोड़ रुपए मैं पूरा ही माफ कर देता हूँ। चलो साहब हम कहते हैं पूरा नाम माफ करो, 50% को माफ कर दो इन बेचारों को, हम नहीं कहते हैं फैक्ट्री वाले को माफ करो, लेकिन डोमेस्टिक कनेक्शन वाले को माफ करो। गलत मतलब है, आपका स्कूल हाई स्कूल 6 कमरे 7 कमरे 3 कमरे 8 कमरे, ये कौन सा हाई स्कूल, ये कौन सी हाई स्कूल? अभी 90% स्कूलों में तो बाथरूम फैसिलिटी नहीं दे रहे। आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन तो यहाँ हुक्मरान इस वक्त हैं इंडायरेक्टली जो हुकूमत कर रहे हैं वो भाजपा। मुझे बताइए 4 साल से हिंदू गवर्नर
हिंदू चीफ सेक्रेटरी, हिंदू डीजीपी, हिंदू डिविजनल कमिश्नर, हर एक हिंदू। तो क्या ज्यादा किया हिंदू जगहों को? बताइए ना, मैं गलत बता रहा हूँ कि अल्ताफ साहब गलत बात ना करो। आप बताओ क्या दिया? हाँ दे दिया, मैं बताऊंगा। आपके बच्चों को सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर किया, आपके बच्चे को ऑर्डरों के लगते थे ना नौकरी, वो खत्म किया। क्यों बोले? क्या बात है? क्यों इतनी नौकरियां? आप कुछ दे नहीं सकते हो, ले जाते हो सब कुछ। अभी 4 लिस्ट कैंसिल किए, ये चोरी हो गई। अब ये अफसरों को तब्दील करने से क्या होगा? अगर हमारी सरकार में ऐसा, कल को जब आप चुनेंगे ऐसा होगा तो उसी दिन हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। क्यों? उन बच्चों का कैरियर हमारा कैरियर है, हमारे बच्चों का कैरियर है, उनके 4 साल कौन वापस करेगा? ये बड़ा आसान होता है सरकारी मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह निकालो, या किसी मामूली से क्लर्क को जेल में डालो जिसने चोरी की थी। असल जिम्मेवार तो आप हैं जो सरकार चलाते हैं। और जब तक न सरकार के हाईएस्ट कॉरिडोर में से इसमें कोई शामिल होगा, कोई छोटा क्लर्क चोरी करता नहीं है, कोई छोटा क्लर्क पेपर आउट नहीं करेगा, कोई छोटा क्लर्क लिस्ट नहीं बताएगा। लेकिन क्यों कोई पूछ रची नहीं है? पूछेगा कौन इसे? हमारे अखबार वाले लिखते हैं, इन लोगों को सब पता होती है, जो मीडिया वाले मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनको सब पता होती है, लेकिन बेचारे लिख नहीं सकते। सुबह इनकी लाइसेंस कैंसिल होगी, अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट गलती से दे भी रहे होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ तो ये तो इमरजेंसी में भी नहीं देखा था। अल्लाह के फजल से हमने इमरजेंसी में भी नहीं ये देखा, क्यों? शायद उस वक्त इमरजेंसी का असर यहाँ पहुँचा ही नहीं था। आज हम देखते ये नौजवानों को सड़क पे वो बेचारे 3-4 महीने से बैठे हैं, कभी एक लिस्ट कैंसिल, कभी दूसरी लिस्ट कैंसिल, कभी तीसरी लिस्ट कैंसिल। अरे साहब सीधा ही बता, किनको आपको सिलेक्ट करना है उनको ही दरखास्त दे दो, बाकी को बोलो जाओ तुम लोग शहर का। क्यों? अगर आपने अपने लोग आपके लिस्ट में नहीं आते, फिर आप बाकियों को कहते हैं कि साहब वो तो लिस्ट में चोरी होगी। अब हमें पता नहीं है इनको बिहार यूपी के लाने वो रास्ता तो है नहीं, क्यों? अल्ताफ और अपनी पार्टी को करने नहीं देगी। और क्यों? आज जब ये देखते होंगे कि रामगढ़ में भी अल्ताफ को लोग आ गए, तो उनको पता होगी कि रामगढ़ वाले ये तो देश की हिफाजत करते थे, तो जब हम इनको ये कहेंगे चलो नौजवानों की नौकरियों की हिफाजत करें, ये तो खड़े हो जाएंगे, आप तो चोरी करने नहीं देंगे। फिर बता इनको क्या चाहिए हमसे? हमारी जान छोड़ो, हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान छोड़ो, इलेक्शन कराओ, जो जीता है वो चलाएगा। क्या हम लोग चलाने के काबिल नहीं है? कब तक आप हमें कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के वहीं से लोग आएंगे वही चलाएंगे? वहां तो हमने देखा है आप लोगों का हाल कैसा चल रहा है। और कभी कहते हैं कि डेवलपमेंट इतनी हो गई है, 70,000 करोड़ यहाँ सरमाया है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आपने आपके इलाके में कोई सरमायाकारी हुई? कुछ हुई? क्यों? यहीं तो आएगा ना। हाँ एक चीज मुझे पता है, कोटवा के आसपास पंजाबियों ने जमीन काफी खरीदी, यूपी वालों ने जमीन काफी खरीदी, बाकी रियासतों के लोगों ने जमीन खरीदी। क्यों? इंडस्ट्री। अब अगर हमारे अपने लीडरों ने 75 ईंट भी अब बाहर से आ रही है, आप देखिए ना, ईंट भी अगले बाहर से जाएंगे, कुछ दिन होंगे मिट्टी भी वहीं से जाएंगे, वहीं से लाएंगे, यहाँ बैन कर देंगे। क्यों? इनको लगता है कि हम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, क्यों? किसान मेहनत करता है, वो बासमती ग्रो करता है या दूसरे चावल ग्रो करता है, चलो इसको लूट लेते हैं। तो घर तो बनाना है, परिवार बढ़ते हैं, परिवार का बढ़ गए, नए मकान बन गए, नए मकान भी क्या बनाते, बेचारे 4 कमरे बनाते, बच्चे की जरूरत पूरी हो। शराब के ठेके ये भी बाहर के लोगों को, बाकी जो यहाँ प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ नौकरियाँ भी बाहर के बच्चों को। इसलिए भाइयों हमें होशियार रहना पड़ेगा, उसके बिना रणजीत सिंह जी ने आपको हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा बताया। ये एजेंडा खाली इसलिए नहीं है कि शायद हम लोगों से वोट लेने की क्या कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों को ये कहना चाहते हैं ये
سسٹم کا نظام بنا ہے جس میں ہر ایک آدمی کو ایکول ترقی کا موقع ہے. اب جنگل تو رہے ہیں کہ لکڑی ہم دے دیں گے, ہماری یہ ماں بہنیں چولہا تو جلاتی نہیں ہیں, اب اگر گیس پہ پکاتی ہیں تو کم از کم گیس میں بورڈیبل کر سکتے ہیں, اسی لیے ہم نے 4 سلنڈر کی بات کی. اگر ہم نے اولڈ ایج پینشن کی بات کی, 8,000 روپے میں کیا ملتا ہے, جب ہم کہتے ہیں 5,000 روپے, بزرگ کم از کم اپنی دوائی کی کاسٹ کو بیئر کر سکتا ہے, یا یہ ہماری جو وڈوز ہیں ان کو کم از کم اپنا کچھ نہ کچھ اس سے خرچہ چلے گا. اسی طرح ہم نے سمر میں کہا ہے 300 یونٹ فری دے دیں گے کشمیر میں, اور یہاں 500 یونٹ فری دے دیں گے, اور ونٹر میں یہاں 300 کشمیر میں اور 500 دے دیں گے. اتنی تو فری دینی پڑے گی, کیوں؟ اگر یہاں ہی ہمارا پانی, ہماری بجلی, ہمارے لوگ سب سے زیادہ بل دیتے, کیوں دیں گے؟ منجیت سنگھ جی نے ابھی کہا کہ یہاں 3 مہینے ہم لوگ یہ چلاتے ہیں ٹیوب ویل کی موٹر اور پورے ساتھ کا دیتے. منجیت سنگھ جی اس وقت پارٹی کا مینیفیسٹو بنے گا, اس میں یہ ضرور رکھوائیے گا. ہم دیکھیں گے دلی کا جو بجلی چلائے گا اتنے ہی ٹائم کے لیے وہ پے کرے گا. وہ تو ہمارے اپنے لوگوں نے اس وقت کر دیا, اس لیے 95% کو اپنی پارٹی اور الطاف بخاری لڑ کے لائے, لیکن 5% تو ہے. حفاظت کرو اپنی زمین کی. میں آپ کو کہتا ہوں اپنے کسان بھائیوں سے کہو جو 1,00,000 1,00,000 روپے میں زمینیں بیچی ہیں, وہ زمینیں 12 لاکھ روپے میں وہ دلال بیچ رہے ہیں, اور وہ آپ کی زمین ہے. آپ کی زمین آپ پشت در پشت کوئی باہر والا وہاں اس پہ رہے گا. اگر اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کیا حفاظت کرو گے؟ یہ تو آپ کی پشتانی زمینیں ہیں. چوریوں کے باؤ دے رہے ہو. پہلے ہی انہوں نے ہماری زمینیں یہاں کبھی رنگ روڈ کر کے, کبھی کوئی اور روڈ کر کے ایسے لے لی ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر یہ کاٹ دے دو, یہاں پر کوئی فیسلٹی دے دو, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ باہر سے لوگ آئیں گے, پورے ملک سے لوگ آئیں گے, وہ ان سڑکوں پہ چڑھیں گے, لیکن جو ہمارے کسان دائیں بائیں رہتا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ کہیں اس کو کاٹ کرے, کہیں اس کو الٹا اس کو کہتے ہیں تم آپ کو پہلے زمین اس نے دے دی, پھر وہ ان سڑکوں پہ چل نہیں سکتا ہے, وہ 10 میل آگے جا کے کاٹتا ہے, اس جگہ سے اسی کا جلتا ہے, پھر وہ ٹول بھی دے گا. یہ کون سا انصاف؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو سوچنا پڑے گا, ایک بار سوچنا پڑے گا. کیوں 72 سال ہم نے کافی دیکھا, ہم نے نیشنل کانفرنس بھی دیکھی, ہم نے PDP بھی دیکھی, ہم نے کانگریس بہت وقت پہ دیکھی. اب کانگریس سے کچھ نیتا اب کو لگ رہا ہے وہاں شہد کچھ نہیں رہا, شہد ختم ہے, وہاں سے نکل کے کہتے ہیں اب تو ہم اپنی پارٹیاں بنائیں گے. خبر کی پناہ اس وقت میں آ کے ہر ایک کو, لیکن وہ تو وہی کانگریسی, تمہیں وہ کانگریسی ہے جنہوں نے سب کچھ کیا یہاں. جموں کشمیر کو اگر کسی نے کمزور کیا تو کانگریسیوں نے کیا. ہاں جو مہاراجا نے اس وقت یہ کیا تھا 1947 میں, اس گروپی کو ان لوگوں نے نہیں. یہ جو اسمبلی اب بننے جا رہی ہے ایک حساب سے یہ ہسٹوریکل اسمبلی ہے, کہ مجھے نہیں لگتا ہے جموں کشمیر میں 47 کے بعد کبھی اتنا اسمبلی چناؤ کے لیے لوگوں نے چاہتی ہوگی. پہلی بار ہے جب لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. آج بھارت کی سرکار نہیں چاہتی ہے یہاں الیکشن ہو جائے, آج یہاں جموں کشمیر کے بیوروکریٹ نہیں چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے. اور اس کا کارن ایک ہی ہے, بھاجپا جو سینٹر میں اقتدار میں ہے اور یہاں انڈائریکٹلی اقتدار میں قبضہ کر بیٹھی ہے. اسی اکاؤنٹیبلٹی کے بنا ان کو مزہ اس اقتدار میں آیا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور جموں کشمیر اس کا تاج مانا جاتا ہے. پہلے تو انہوں نے 5 اگست 2019 کو اس تاج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور آپ کو بچی بچی تھی جمہوریت سے دور رکھ رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کس لیے, کیا یہ دشمنوں کے یہاں پیسہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے موقع ملے, ورنہ کوئی وجہ نہیں. جموں کشمیر میں امن امان مجھے لگتا ہے باقی کافی ساری ریاستوں سے اچھا ہے.
یا تو وہ وجہ ہو سکتی ہے ورنہ آج مجھے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور یہ ڈوبے جا رہے ہیں ہمارے مادی ذخائر کو، ہمارے بزنسز کو، ہماری نوکریاں جو یہاں سیکٹریٹ میں جموں کشمیر کے افسر ہوتے تھے آج کہیں آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. آج اگر افسر دیکھتے ہیں سب باہر سے لائے گئے ہیں. سمجھ نہیں آتی ہے کہ 2014 میں جب آپ لوگوں نے جموں میں 25 سیٹیں دی تھی بھاجپا کو، کیا اس لیے دی کہ یہ اس ریاست جو ڈوگرا ریاست تھی اس کے حصے کر دیں گے؟ مجھے لگتا ہے جموں والے بھی کشمیریوں کی طرح جذباتی ہو گئے ہیں. 2014 میں اگر سوچا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھا ہوتا. مجھے تو لگتا ہے بھاجپا کا ایک ہی مشن ہے کہ باہر سے جہاں کہیں لوگ ہیں ان کو جموں کشمیر میں لا دیں. یہاں تجارت ان کے ہاتھ میں دے دو. انہوں نے تو چاہا تھا نوکریاں بھی دے دیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم اٹھے، ہم ہوشیار تھے کیونکہ ہم جاگے تھے، ہمیں یہ کانٹے لگ چکے تھے. ہمیں 1990 سے دیکھا کہ اپنی صفوں میں بیٹھا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جب اگروال جموں کشمیر میں اٹھا تو سب سے زیادہ اگر لوگوں پہ اثر پڑا تو لوگوں پہ اثر پڑا. 2019 میں جب ریاست کو چھینا گیا ہم سے، ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کو چھینا گیا تو ہم نے کہا یہ وقت ہے کہ سامنے آ جاؤ. اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہمارے بنا کوئی نہیں کر سکتا ہے. کوئی دلی پنجاب آسام بنگال سے نہیں آئے گا، جموں کشمیر کے واسیوں کا کرنا ہے. اسی طرح میں آپ کو جموں واسیوں کو کہتا ہوں یہ بھاجپا والے آپ کا کوئی بلا نہیں کر سکتے. آپ نے تو 25 سیٹیں دی تھی کیوں انہوں نے بولا تھا کہ خاندانی راج ختم کریں گے. یہ 2 خاندان کے خلاف تھے کہنے کو الیکشن میں. نیشنل کانفرنس اور PDP مفتی صاحب اور شیخ صاحب کے خاندان کو 24 گھنٹے نتیجہ آیا ایک ہی گود میں جا کے بیٹھے. دراصل ان کو اقتدار کیا تھا، وہ بہانہ تھا آپ سے ووٹ لینے کا کہ کہیں آپ کسی اور کو نہ ووٹ دے دیں. انہوں نے ہر وقت ہر نیا کینٹرا بدلا. کبھی یہ کہتے ہیں جموں کو کشمیریوں نے کچھ نہیں دیا، کبھی یہ کہتے ہیں جموں کو ان خاندانوں نے کچھ نہیں دیا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جموں کا چیف منسٹر لائیں گے، کبھی یہ کہتے ہیں اب ہم ہندو چیف منسٹر. جو حکمران ہوگا چلو مانا وہ ہندو ہوگا، کیا وہ سکھ کو کہے گا میں آپ کا کام نہیں کروں گا؟ کیا وہ مسلمان کو کہے گا میں آپ کا کام نہیں کروں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ راجنیتی کا کون سا مذہب ہے؟ اور اگر مذہب کے لیے راجنیتی کروں تو جاتے گردوارا مندر مسجد میں بیٹھو نا، پھر کیوں سیاست کرنے آئے ہو؟ جموں کشمیر کے لوگ امن میں نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ ثابت کر کے دیکھا. ٹھیک ہے بہت کوشش کی گئی، ہمارے دشمنوں سے بھی کوشش کی گئی اور ہمارے اپنوں سے بھی کوشش کی گئی، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں جموں کے لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ اس کمیونل عناصر کو کنٹرول میں رکھا. ہر ایک کا حق ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جو اپنی جماعت بنانے کے لیے آتا ہے اس کو لوگوں کے پاس ہی جانا ہے. گھر میں بیٹھ کے تو کوئی پارٹیاں نہیں بنتی ہے، تو لوگوں میں جیسے ہم آتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. تو حق ہے، جمہوریت کی تو یہی بیوٹی ہے. PAGD کا آج آل پارٹی میٹ ہے، کیا آپ کو بھی بلاوا آیا تھا؟ سب جس مدعے پہ وہ ملنا چاہتے ہیں جموں وہ مدعا ہی نہیں رہا. پرسوں الیکشن کمیشن میں گئے، اس سے پہلے کلیئرنس آئی، باقی جو رہ گیا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا. ہمیں تو کوئی ایسا نہ جانے کا وچار ہے اور نہ کوئی ہمیں پتہ ہے کیا کرنے مل رہے ہیں. جی بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ PAGD بار بار جو ہے آل پارٹی میٹ بلاتی ہے، بھروسہ نہیں رہا ہے کیا NC اور PDP کو خود پر، اس لیے جو ہے وہ سبھی پارٹیز کو ایک ساتھ لے کر BJP کے خلاف حملہ ور ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایسے تو اکٹھے رہنے میں تو اچھا ہی، کوئی نقصان تو نہیں ہے نا اکٹھے رہنے میں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بری بات ہے. اگر وہ مدعے چھوڑ دیں جو مدعے جھوٹ پہ مبنی ہیں تو مجھے لگتا ہے اکٹھے رہنے میں تو فائدہ ہی ہے، اس میں تو کسی کا نقصان نہیں ہے. اب اسٹیٹ ہوڈ کے مدعے پہ اگر سب اکٹھے رہنا چاہتے ہیں ہم تو آفر کرتے ہیں سب.
ہم لاسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے, یہی اونرشپ لے لیں, اسٹریٹ فوڈ لائیں, تو یہ وعدہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, تو اس میں اکٹھے ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنی مرضی پارٹیاں آ جائیں لیکن مکھیہ منتری تو ہمارا ہی ہوگا. دیکھیے صاحب, الیکشن تو کر لو, ہم کہاں کہتے ہیں نہیں بنا لو, بس کر لو تو صحیح, الیکشن کر لو. ڈرتے کیوں ہو الیکشن سے؟ الیکشن سے ہم لوگ تھوڑے ہی ڈرتے ہیں, ڈرتے تو وہی ہیں. کیوں؟ ڈیٹ میں نے نہیں نا ڈیسائیڈ کرنی ہے, وہی تو قبضہ کرے ہوئے بیٹھے ہوئے نا, زبردستی کا قبضہ. تو الیکشن کر لیں, لوگ مجاز ہیں, جس کو دے دیں گے ان کو دے دیں گے, تو ہم سلام بھی ماریں گے, سلوٹ بھی ماریں گے. اور دوست سب ہیں وہاں, کافی دوست ہیں میرے جو میرے ساتھ ایم ایل اے تھے, ان لڈو ایک ایک بھی کھائیں گے ان کے پاس جا کے کہ بھیا آپ تو بن گئے. حال ہی میں بہت ساری لسٹیں جو ہے وہ اسکریپ کر دی گئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کہنے لگی کہ دیکھا ہم نے CBI انکوائری کی سفارش کی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹلی رول بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہے, نوکری وہ نکال رہے ہیں, ایگزام وہ لے رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی لینے میں کیا دقت آ رہی ہے؟ بیٹا آپ کا سوال بڑا عجیب ہے. مجھے تو پہلی بار آج لگ رہا ہے کہ جموں کا ڈوگرا ہمت کھو بیٹھا ہے.